15મી ઓગસ્ટ ને 1947ના રોજ આપણો દેશ એટલે કે ભારત દેશ અંગ્રેજોની ગુલામીમાંથી આઝાદ થયો હતો। ત્યારે 15મી ઓગસ્ટના રોજ જ્યારે સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવતી હોય સમગ્ર દેશમાં, ત્યારે વડોદરા શહેરની વાત કરીએ તો શહેરના આજે રફાઈ સાહેબ દરગાહ સ્થિત આજે ઝંડાના જે છે ધ્વજને લગતી અને 15મી ઓગસ્ટને લગતી જે ચેસ્ટ પર લગાવવામાં આવતા બેચ હોય કે નાના નાના ધ્વજ હોય કે પછી વાહનો પર લગાવવામાં આવતા ધ્વજ હોય કે ભાઈ ધ્વજના કલરવાળી જે ફિરકીઓ હોય તે નું જે વેચાણ જે છે તે વેચાણ કરતા જે વિક્રેતાઓ જે છે ત્યાં આજે સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝની જે ટીમ છે તે પહોંચી છે। ભારત દેશના સ્વતંત્રતા દિવસ તરીકે જ્યારે 15મી ઓગસ્ટના દિવસે ઉજવવામાં આવતી હોય ત્યારે 1947માં વર્ષમાં આ દિવસે અંગ્રેજોની ગુલામીમાંથી ભારત દેશ જ્યારે આઝાદ થયો હતો ત્યારે આઝાદીની લડતમાં સફળતા મળી અને સ્વતંત્રતા હાંસલ કરી અને તેની ખુશીમાં દર વર્ષે સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે। ત્યારે સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવતી હોય ત્યારે તે પૂર્વે જે આ ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના જે લોકો, ખાસ કરીને જે ગરીબ વર્ગના જે લોકો હોય તે ઝંડા વેચી અને જે ઝંડાને લગત જે પણ ચીજ વસ્તુઓ હોય ચેસ્ટ પર લગાવવામાં આવતા નાના નાના જે ધ્વજ જે છે તે ધ્વજ હોય કે બેચ હોય તેનું જે વેચાણ છે તે વેચાણ કરતા હોય છે। ત્યારે આપ જોઈ શકો છો કે ગરીબી રેખા નીચે જીવતા જે લોકો છે અને ખાસ કરીને ફૂટપાથ પર રહીને પોતાનું જે જીવન જે છે તે જીવન ગુજારો કરતા હોય ત્યારે આપણે તેઓ સાથે વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે આ વર્ષે क्या प्रकार जे ग्राहकी है ते छे। जी चाचा, कितने साल से आप धंधा करते हो? हमको सर 30 साल हो गया इधर। ऐसा है, सीजन वाइज धंधा करते हैं? हाँ, ये सीजन चलता है, जैसा धंधा उठाते हैं जैसा करते हैं सर। कहाँ के हो सर? राजस्थान है, सवाई माधोपुर राजस्थान। तो कैसी बिक्री है कि नहीं? देखो बहुत कम चल रहा है, बिल्कुल कम चलता है। अच्छा, अब क्या वैसा है, हमारे को कोई खेती बाड़ी है नहीं और ऐसा धंधा करके पेट भरना पड़ता है। जी, आ प्रकारे आज फूटपाथ पर खास करीने आ लोको रहता हशे अने फूटपाथ पर रहीने जे धंधो करीने अने ईमानदारीपूर्वक जे धंधो करीने पोतानुं जीवन गुजरान चलावता होय छे अने आ वखते जे छे धंधो जे छे ते धंधो नथी तेवुं ते काकानुं कहेवुं छे। अन्य एक भाई छे तेओ साथे पण आपणे वात करवानो प्रयत्न करीशुं के तेओनुं शुं कहेवुं छे। जी भैया, कैसा है इस बार धंधा? 15वीं अगस्त आ रही है, 2 दिन बाकी है और नहीं चल रहा धंधा पानी अभी हमारा। इधर भूपेंद्र भाई साहब आ रहा है, दुकान नहीं लगाने देता है, माल है जो माल ही बिक रहा है, माल बहुत महंगा मिल रहा है मार्केट में। गई साल भी हमारा ऐसा ही हुआ था लोचा, अभी जो लेके आया था उसका पैसा भी नहीं निकल रहा है हमारा। बच्चे का और परेशानी है, बरसात ऊपर से बरसात है, बच्चे को सोने नहीं देता, काटपत्री नहीं लगाने देता हमारे को, कागपत्री भी नहीं लगाने देता है। कितने सालों से धंधा करते हो? हम इधर से कम 20 साल हो गया है वडोदरा में आते हो हमारे को। अच्छा, कहाँ से आप आए हो? राजस्थान कोटा जिला से आए हैं। अच्छा अच्छा, कैसा है, भाव में भी बढ़ोतरी हुई है ऐसा कुछ? नहीं सर, नहीं होती है ना, अभी क्या करे, ग्राहक लोग कोई खरीदते नहीं है, वैसे के वैसे रह जाते हैं, माल वापस चला जाता है। अच्छा अच्छा, भाव बढ़ा हुआ है इस बार हर साल? हाँ, हर साल भाव बढ़ता है। पहले था ये 20 रुपए का मिलता था, 10 का मिलता था, वो 10 वाला अभी सीधा 18 रुपए का है। 20 वाला 30-35 रुपए का कर दिया। तो भी लोग 50 रुपए में नहीं लेते हो? नहीं लेता है ना, क्या करेंगे अभी सबके तो। महंगे के चक्कर में कोई खरीदारी नहीं कर ये रहा। देखो, ये बड़ा परिंदा है ना, ये पहले कितने का मिलता था? 380 रुपए का मिलता है, ये 650 रुपए का अभी सीधा खरीदी। ऐसा है? हाँ, और ये जो क्या खरीदेगा अभी खरीदने वाला? ये परिंदा है ना, आप वहाँ पर पहले अकोटा ब्रिज पर आप उधर बदामड़ी बागी लगाते थे अकोटा रोड पे, पर अभी क्या है, जो आ रहा भूपेंद्र भाई साहब जो उनकी वजह से दुकान नहीं लगाने दे रहा। मंगलवार से बोल रहा है मंगलवार से दुकान लगाओ। जी, જ્યારે મંગળવાર જે છે તે મંગળવાર બાદ જે તેઓના જે ફૂટપાથ પર રહીને પોતાના જે ધ્વજ હોય કે તેનું જ્યારે વેચાણ કરતા હોય ત્યારે તેઓનું કહેવું છે કે જ્યારે હવે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી આવી રહ્યા હોય ત્યારે તેઓને ત્યાંથી જ્યાં તેઓ લોકો જે વેચાણ જે છે તે વેચાણ કરતા હોય ત્યારે તેઓને ત્યાંથી ખસેડવામાં આવ્યા છે। આજે રાષ્ટ્રધ્વજ વાળી અને આઈ લવ ઇન્ડિયા લખેલ જે કેપ છે, ટોપી જે છે એ ટોપી સહિતની જે વસ્તુઓ જે છે તે વસ્તુઓનું આજે વેચાણ કરતા જે વિક્રેતાઓ જે છે તેઓનું કહેવું છે કે ખૂબ જ નિરાશા છે ધંધાથી, કારણ કે વેચાણ ઓછું છે અને દર વર્ષે જે ભાવ છે તે ભાવમાં વધારો થતો હોય છે અને ભાવ વધારો થવાના કારણે દર વર્ષે જે ભાવમાં જ્યારે વધારો થતો હોય ત્યારે તેઓ ભાવમાં 10-20 રૂપિયાનો પણ વધારો જ્યારે કરતા હોય ત્યારે ગ્રાહકો જે છે તે ગ્રાહકો તેઓની જે નક્કી કરેલી જે કિંમત જે છે તે કિંમત આપી નથી શકતા। આપ જોઈ શકો છો સૌથી મોટો જે ધ્વજ જે છે તે આ
જે ધ્વજ છે હવે એ ભાઈને પૂછીશું કે આ ધ્વજ પહેલાં કેટલાનો મળતો હતો ને હમણાં કેટલાનો મળે છે। જી भाई क्या कहना चाहोगे, कितने सालों से आप ये धंधा करते हो और हर साल के कंपैरिजन में इस साल कुछ भाव में बढ़ोतरी हुई है? मैं हर साल बेचते हैं, यही भाव में बेचते हैं, 650 का है। वैसे क्या आप जो होलसेल से ले तो वहाँ पर भाव बढ़ा है? नहीं नहीं बढ़ा, नहीं बढ़ा है भाव, तो ऐसा बोलते कि बढ़ा है वो आगे वाले। नहीं वो तो बड़े वाले का भाव है ना, छोटे वाले तो वही भाव मिल रहा है, पहले मिलता वही। तो बड़े बड़े उसमें जो फ्लैग उन पर भाव, हाँ कैसा है धंधा, चल रहा है कैसा है? अभी नहीं हुआ है धंधा। नहीं हो रहा है। જી પોતાના જે નાના નાના જે બાળકો જે છે તે નાના નાના બાળકો જે છે તે બાળકોને સાથે રાખીને અહીંયા તેઓ તિરંગાઓનું જે વેચાણ છે તે વેચાણ કરી રહ્યા છે અને આપ જોઈ શકો છો કે જે દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે જે ભાવમાં જે છે તે ભાવમાં વધારો થયો છે તેવું આ જે ઝંડાના જે વિક્રેતાઓ જે છે તેઓનું કહેવું છે અને સાથે જે વિક્રેતા એક હતા તેઓનું કહેવું હતું કે જ્યારે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ આવી રહ્યા હોય ત્યારે તેઓ અહીંયા બદામડી બાગ પાસે તેઓના સ્ટોલ લગાવતા હતા, તેઓ ફૂટપાથ પર ઊભા રહીને ધંધો કરતા હતા, પરંતુ હવે ત્યાંથી પણ તેઓને હટાવી દેવામાં આવ્યા છે અને જે પ્રકારે ધંધો થવો જોઈએ તે પ્રકારે ધંધો નથી થઈ રહ્યો। અને જે હર ઘર તિરંગા અભિયાન અંતર્ગત રાજનૈતિક પાર્ટી હોય કે પછી પોલીસ વિભાગ હોય તેઓ દ્વારા નિઃશુલ્ક જે તિરંગા જે છે તિરંગા જે વાહન ચાલકો છે તેઓને આપવામાં આવતા હોય છે। જે તિરંગા લોકો ખરીદી કરતા હતા તેઓ પણ કદાચ હવે ખરીદી નહીં કરતા હોય કારણ કે તેઓને જે નિઃશુલ્ક પણ હવે તેઓને તિરંગા મળી જતા હોય એટલે આ જે વિક્રેતાઓ જે છે તે વિક્રેતાઓને ખૂબ જ મુશ્કેલી પડી રહી છે તેવું તેઓનું કહેવું છે। કેમેરામેન અબરાર શેખ સાથે હું આદિલ પટેલ, સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ, વડોદરા।